Right? So all, yeah, all very, very important topics. Okay, very useful. The thing is, you cannot use everything in every aspects, but think of these, what are all the tools are available, what are all the details are available. Whenever you have any challenges, you try to use this tool, which will definitely give you a better results. Okay, that kind of topics, it is very important. புரியலன்னா நிறுத்தி கேளுங்க. I have lot of slides today. Okay, around or 32 slides வச்சிருக்கேன் உள்ள கவர் பண்றதுக்கு. அதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாபிக், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆர் ரன்னிங் அஹெட். அதனால டவுட் இருந்தா டோன்ட் ஹெசிடேட், ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ அண்ட் தென் ஆஸ்க். ஓகே, வில் மூவ் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Okay, it's a project charter. Okay, see, this is will be covered under your PMP certification, right? Project management process. So that and the chapter on that they will cover in detail. But here we want to cover, okay, what is the project charter? See, நீங்க ஏதாவது ஒரு project பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, you should have a project charter, and that need to be defined in with all the data. Okay, so இப்போ நீங்க எந்த project பண்ணாலும், for example, you are going to send this project to any of the management. Okay, you should know how to define your project charter. அதனால இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக், அண்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் we are going to cover. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, that should be a business case. Okay, so that is a important why you are doing that particular project. Okay, what is the value of the project? Say by doing this project, what you are going to accomplish. For example, we will take a scenario. இது வந்து T-Worksல வந்து you are going to do an underpayment project அப்படின்னா, that is a business case. Value of the project is 250K. Okay, why we should do the project? நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் ஏன் பண்ணணும், we have to collect additional money for the particular project. That's a business case. Okay, so அதே மாதிரி இப்போ நீங்க வேற ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கனாலும், that business case need to be clearly mentioned. And the project scope. Okay, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது I cannot cover everything in the world, right? Each project has its own limitation or its own scope, right? அதை வந்து கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிடணும். நீங்க வந்து ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு டூ சிக்ஸ் சிக்மா பிசினஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னீங்கன்னா, what other people will think that you are going to solve all the problem in the world. No, that's not going to happen, right? I will concentrate only on that particular project, what I can do. அதை வந்து கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா that will create unexpected or unwanted expectations. Okay, that we have to be more clear on. Okay, that is sorry. Business case and project scope. இப்போ நம்ம அந்த இது T-Works அந்த லோ பேமெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பத்தி பேசுவோமே, ஸோ அதுல வந்து என்ன ஸ்கோப்னு நீங்க சொல்ல வருவீங்க? ஓகே, இப்போ பிசினஸ் ஸ்கோப்னு வச்சீங்கன்னா, நான் என்ன பிளான் பண்றேன், ஐ எம் கோயிங் டு கலெக்ட் 250K as a underpaid. அது வந்து பிசினஸ் கேஸ். ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் என்னது, ஐ வில் ஒர்க் ஒன்லி ஆன் த அண்டர்பெய்ட் கேசஸ். ஓகே, இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சேன்னா இனிமே ஒரு அண்டர்பெய்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவேனா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாதுன்றத இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல ஐ ஹவ் டு டிஃபைன் இட். இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா, நீங்க ஓகே ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணிட்டீங்க, அண்டர்பெய்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இனிமே அண்டர்பெய்டே வராது அப்படிங்கிற அசம்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க கூடாது கிளைண்ட்டுக்கு, ரைட்டா? ஸோ அன்லெஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஃபிக்ஸ்ட், we should not give a unnecessary project scope. See, for example, நான் வந்து இதே அண்டர்பெய்டை நான் வந்து நல்ல ஐ எம் பிரிங் இட் டு த டாப் லெவல் ஆஃப் த பேயர், இனிமே அண்டர் பேமெண்ட் வராதுன்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்னா, ஐ வில் மென்ஷன் த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்பஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் Thriveworks will not have any of the underpaid அப்படின்றது ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப், ரைட்டுங்களா? இப்போ இல்லைன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் என்னவா இருக்கும், ஐ வில் கலெக்ட் வாட் இஸ் அமௌண்ட் லெஃப்ட் ஓவர் ஃப்ரம் த தெரப்பி நோட்ஸ் Thriveworks. அவ்வளோதான் மேட்டருங்க. இல்லை பஸ், நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்கோப்பு இப்போ என்ன, இப்போ நீ இப்போ அந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப்பு அப்படி தானே கேட்போம். அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன ஸ்கோப்னா, நம்ம வந்து அடிஷ்னல் மணி கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஆமா, நார்மல் கலெக்ஷன் இல்லாமல் அடிஷ்னல் மணி கலெக்ட் பண்ணுறோங்கிறதான ஸ்கோப்பாக வரும். கரெக்ட், அந்த ஸ்கோப் நீங்க கொடுக்கணும். இப்போ நீங்க இந்த ஸ்கோப் வந்து கிளியரா மென்ஷன் பண்ணலாம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இங்க பாருங்க, பிசினஸ் கேஸ் வந்து நமக்கு வெரி கிளியர். என்ன சொல்றோம், ஐ எம் கலெக்டிங் த அண்டர்பெய்ட் அமௌண்ட். Okay, value of the project is 250K. Okay. Why we should do this project? To collect the additional money. Business case முடிஞ்சிச்சு. இப்போ project scope போறேன். Project scope baseline, what should be included in the project? See, என்னோட baseline என்ன, I am going to do the project for underpaid worth of 250K and I will collect the whatever is leftover money. What process are we going to address at what level? The என்ன process பண்ண போறோம், I am going to send an appeal and I will work with the payer to collect the leftover 250K worth of charge amount. It's not a payment, right? Worth of charge amount. இல்ல பேமெண்ட்னா பேமெண்ட், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஸ்கோப்ல are you going to add in future there won't be any underpaid or not? இதை வந்து கிளியரா இங்க மென்ஷன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா, I will have an assumption that okay, Matt did a project on underpaid.
நான் அடுத்த மாசம் வந்து கேள்வி கூட ஏன் திருப்பி அண்டர் பேமெண்ட் வந்துச்சு, நீங்க ஏன் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணல உங்க ப்ராஜெக்ட்ல அப்படின்னு நான் வந்து கேட்கலாம்ல. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் தட் ஸ்கோப் ஹியர் வெரி கிளியர்லி. திஸ் ப்ராஜெக்ட் வில் கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் த லெஃப்ட் ஓவர் மணி ஆஃப் 250K. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சால்வ் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம் இன் த அண்டர் பேமெண்ட். இப்போ உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும்னா ஆட் திஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. ஓகே, இங்க வந்து நீங்க கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் இட் ஷுட் பி வெரி வெரி கரெக்ட். கிளியர். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 5-6 ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்கோம். அதுல சக்சஸ் ஆனதா அதை வச்சு பர்மனண்டா அதுதான் சொல்றேன். இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் நாட் மென்ஷன் தட். ஓகே, ஆர் ஐ வில் மென்ஷன் ஒன்லி திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த 250K அப்படிங்கறத இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி எக்ஸ்ட்ரா அசம்ப்ஷன் ஆன் தட் ப்ராஜெக்ட். அதான் இங்க சொல்ல வரேன். ப்ராஜெக்ட்ல என்ன கவர் பண்றோம்ன்றது எனக்கு இத பார்த்து என்ன எனக்கு டவுட் ஆச்சுனா வந்து இட் இஸ் மோர் தென் a scope, it is a kind of process. நம்ம வந்து அது எப்படி பண்ண போறோம்ன்ற process derive பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் கேட்டேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து will not go in depth about what we are going to do. A project charter will give a broader outline of the project. என்ன பண்ணிருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், என்ன எய்ம் பண்றோம்ங்கறத தான் பேசுமே தவிர எப்படி பண்ண போறோம்ங்கறத டீடைலா இங்க we are not going to do it. Okay, unless we are giving a high level input on it. So in the project, like goal statement is very, very important. What you are going to achieve. Okay, anticipate result. Okay, what results do you anticipate completing by this project? In the question planning answer now, you will get a goal statement. Okay, in the project, what I'm going to get a result. What results you can anticipate. Okay, how will you measure the results? This is another goal statement. See, in the project charter, you download there will be a detailed information where you have to fill all this information. And key deliverable. Okay, roadmap of the team, யாரெல்லாம் அந்த டீம்ல இருக்காங்க, and what are all the key activities of the member. Okay, project problem statement, இது வந்து ரொம்ப important. Whenever you get any problem or you want to start any project, problem statement is very important. நீங்க 8D ல பார்க்கும்போதே பார்த்திருப்பீங்க. What is the problem statement? Problem statement on the project charter is to describe the problem. Okay, நீங்க வந்து எதனால வந்துச்சுன்னு சொல்யூஷன் கொடுக்க கூடாது. Okay, you need not give the answer or you need not give your assumptions in the problem statement. Tell what is happening. Enna problem பத்தி மட்டும் தான் பேசுமே தவிர you should not give any of the suggestions or solutions. Okay, and this problem statement will help the team to concentrate. Say for example, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 மாசம் போகுதுன்னா the team will have a doubt. Okay, what we are working for, they can come back and then they can check. ஒரே ஒரு டவுட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம எதனால பண்றோம், எந்த ப்ராப்ளத்தினால பண்றோம்ங்கற டீடைல்ஸ் ஸ்டேட் கொடுக்கணுமா, இல்ல வந்து இத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த மாதிரிலாம் இடையில இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வருதுன்னு சொல்லணுமா? இல்ல இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட்ன்றது என்ன ப்ராப்ளம், ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்றதை இங்க கொடுக்கணும். தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். Okay, so in the problem statement la what is the features? Okay, provide clear concise information. Enna problem ndradha you have to clearly define here. Okay, and there should not be any place for any blame responsibility for the problem. For example, now the underpaid idu vandu payer oda problem. No, I am not going to define that. Okay, I am saying my problem is the payer is not paid the correct amount or I did not receive the correct amount. Adan நம்ம பேசுறோம். ஏன் இந்த problem we are not going to describe in your problem statement. And should not state an opinion what is wrong. Okay, we don't need that in the problem statement. Okay, should not describe the cause of the problem. What is the reason for this cause? I am not going to describe in my problem statement. Does not describe the broader issues. Okay, no appearance and then prescribed solution. So இதெல்லாம் வந்து you have to keep in mind when you are preparing a project problem statement. See, I have one example here. See, நம்ம problem statement என்னன்னா, see the one time delivery 65% of the product and 75% of the product B தான் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு வச்சுங்க. Okay, that is my problem statement. See, இப்போ customer complaint என்ன, I am not getting 100% of the product அப்படிங்கிறது customer complaint. நீங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா பாருங்க, ப்ராடக்ட் ஏல ஐ எம் ஏபிள் டு டெலிவர் 65% and product B I am able to deliver 75%, but customer expectation is 100. So you have to tell the exact problem what is happening. That is called your problem statement. Okay, for example இப்படி எக்ஸாம்பிள்னா சிக்னாவோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ பேமெண்ட் அதே ப்ராஜெக்ட் சிக்னாவோட ஆக்சுவல் அலோட் அமௌண்ட் இது, பட் நமக்கு இதுதான் வருது போடணும். அது மட்டும் தான் சொல்லணும். that's a problem statement. ஏன் எதனால என்ன ரீசன்ன்றத சொல்லக்கூடாது. ஓகே ரைட்டா? சோ அது மாதிரி தான் you have to define your project
charter and the problem statement. Okay, project charter is very, very important. You start doing for each and every projects, whatever you are doing. Okay, for example, இப்போ என்ன project நீங்க பண்ணீங்கனாலும் you try to do this as a project charter, problem statement எல்லாம் பண்ணி start பண்ணி பாருங்க, you will get your things get more organized way. Okay. Yes, boss. Any other question? Project charter you have to prepare. Okay, prepare பண்ணீங்கனால உங்களுக்கு புரியும் அது என்ன challenges இருக்கு. We will give that assignment to you once we are nearing that end. boss அதிகமா क्वेश्चन கேக்குறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இல்ல நிறைய பேர் கேட்கணும், அதனால தான் கேளுங்க. நீ அட்லீஸ்ட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா யாரோ கேட்க வேண்டிய கேள்வி கேட்பாங்க. இல்ல அந்த FMEA-வும் இதுக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, FMEA வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்றதை நான் I am going to anticipate. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா FMEA will talk more about okay, FMEA என்னன்னா I have a problem in my process or I am anticipating some problem in my process where I need to concentrate. See, for example, என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல வந்து 10 ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த 10ல where I need to focus more. See, for example, seat belt not fully tightened. என்னோட ஸ்கோர் வந்து 144. I have to concentrate on here. இது வந்து ஏற்கனவே உங்க ப்ராசஸ்ல வரப்போற இல்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து கிளியரா டிஃபைன் பண்றது. ஓகே, this is called FMEA. Based on the RPN number, you will identify what need to be done. Okay, for example, நீங்க RPN வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க பிரச்சனையை, இதை வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? Go to the project charter and start a project. ஓகேவா? சொல்லுங்க. இல்ல புரிஞ்சிச்சு பஸ். அவ்வளவுதான். அதை கொண்டு வந்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல போட்டுட்டு you have to start that as a project. ஓகே, இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களோட அங்க இருக்க என்ன பாயிண்டோ அதான் உங்களோட இங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். லாஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது வந்து FMEA தான். சோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் இது வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் லெவல். செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரம் இப்போ FMEA வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டா நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதை எப்படி கொண்டு போக போறேன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வருவோம். அது project charter will help you to improve on the FMEA points. So எரிக், இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ FMEA அப்போ FMEA பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் சார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? இப்போ கேளுங்க. அதுதான் இப்போ என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பியாண்டுக்கு வந்துட்டு FMEA முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் போடுறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டைரக்டா ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் போக முடியுமா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு கண்டிப்பா FMEA பண்ணணுமா? அப்படி கிடையாது. இப்போ நீங்க அது எப்படி கொண்டு போறீங்கன்றத பொறுத்து. See, for example, இப்போ நான் வந்து இப்போ என்ன யோசிக்கிறேன்னா, இப்போ என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு FMEA தெரியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு டூ அ நியூ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் அ சினாரியோ. இப்போ என்ன எடுக்கிறோம்னா, ஓகே, ஐ வில் டேக் அ மை சினாரியோ. ஓகே, வாட் ஐ டிட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ பில்லிங்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிடையாது முன்னாடி, ரைட்டா? வி தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் த ப்ரீ பில்லிங். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ப்ரீ பில்லிங்க்குன்னு ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் த சேம் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு எவ்வளோ நாள், என்ன பிரச்சனை, ஏன் அதை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் கொண்டு வந்தது. இப்போ இது வந்து இட் மே பி ரிலேட்டட் டு யுவர் FMEA ஆர் இட் மே நாட் பி. சி, எனக்கு ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் போடணும்னு தோணுச்சுன்னா, பேஸ் ஆன் த FMEA, ரைட்டா? எங்க வந்து என்னோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல இருந்து ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் எடுத்துட்டு வரலாம். இல்லைன்னா ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் செப்பரேட்டா கூட நான் ஆரம்பிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கெட்டிங் a client complaint today. Okay, asking me, say the particular payment is not posted correctly ன்னு ஒரு client ஒரு escalate பண்றான்னு வச்சுங்க. I can start that as my problem statement. அங்கிருந்து கூட நான் பிக் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் கொண்டு போயிடலாம், ரைட்டுங்களா? இது ஒரு வழி. இல்ல நான் வந்து ஜென்ரலாவே FMEA போட்டுட்டு இருக்கேன், புதுசா வரப்போற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐ எம் டூயிங் an FMEA அப்படின்னா, FMEAல இருக்க ப்ராஜெக்ட் ஒரு லெவல் வந்து என்னால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதையும் நான் வந்து ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரேன். இட்ஸ் அப் டு யூ, ரைட்? நீங்க வந்து ப்ராஜெக்டை தனியா பண்ண போறீங்களா இல்ல FMEAயோட கம்பைன் பண்ணி பண்றீங்கிறது உங்களோட லெஃப்ட் ஓவர் டு யூ. சரி, எனக்கு வந்து FMEAல ஐடென்டிஃபை பண்ணனா, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் FMEAல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பேஷண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியா எடுக்கலன்றத ஒரு ப்ராப்ளமா நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க. FMEAல ஐ எம் நோட்டீஸ் இட். நீங்க அங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? FMEA நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியாண்ட் போட்டு FMEA முடிச்சிட்டீங்க, அங்க வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? அதை என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ? சோ அடுத்து ஆக்ஷன் பிளான் அது என்னன்னு சொல்லி, அந்த ஆக்ஷன் பிளான் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். ஓகே, அவ்வளவுதான், ரைட்டா? நீங்க தனியா கூட இங்க ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வித்அவுட் டூயிங் சிம்பிளா சொல்ல போனா FMEA வந்து அது வந்து ஒரு ட்ராக்கர். அவ்வளவுதான், இஷ்யூஸ்க்கான ட்ராக்கர். இது வந்து நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ற மெத்தட். FMEA வந்து இப்போ 10 ப்ராப்ளம் இருக்கு, எந்த ப்ராப்ளத்தை நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்ன்ற ப்ரையாரிட்டி காட்டுறது தான் FMEA. ஓகே, இட்ஸ் லைக் இண்டிகேட்டர். இண்டிகேட்டர்ல ப்ரையாரிட்டி இண்டிகேட்டர், ரைட்டா? 10 ப்ராப்ளம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, என்னால அவ்வளவு பண்ண முடியாதுல்ல. இந்த 10ல which is very important for meன்றது FMEA.
அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஐடென்டிஃபைட் ஒன் பர்டிகுலர் இஷ்யூ as a FMEA. அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்றது இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். அவ்வளவுதான். ஓகே, காட் இட். ரைட். எனி அதர் क्वेश्चन? யா, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான திங்ஸ். ஓகே, ஸோ கிளாரிஃபை வாட் எவர் டவுட் யூ ஹேவ். ஓகே, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் பத்தி பேசணும், ரைட்டா? அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல வந்து திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி பேசணும் when we are doing a project charter. ஓகே, ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல என்ன இருக்கணும், வாட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ராஜெக்ட், விச் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ராஜெக்ட்ன்றது வந்து டீடைல் யூ ஹேவ் டு கிவ் and prioritize their effort. For example, I have 10 items I need to cover. What is the priority I'm going to give it in your project scope? அப்புறம் ஸ்கோப் creep, okay, is the event when we start moving outside the process. இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you start the project, okay, ப்ராஜெக்ட் விட்டுட்டு நிறைய டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா we will deviate from the project. Okay, whenever the project is a very lengthy project, for example 3 months 6 months in ஏதாவது project இருந்துன்னு வச்சுங்க, you will divert from the project scope. So this project scope will align you to the project. See, for example, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் நிறைய ப்ராப்ளம், அடிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட ப்ராஜெக்ட் விட்டுட்டு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் போடுவேன். அப்படி போகக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு சி டீம் டேக்கிள் த பிக்கர் இஷ்யூஸ் தேன் வாட் வி பிளான்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பிளான் பண்ண விட பெரிய பிரச்சனைலாம் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு அடுத்தது போகக்கூடாது. ஸோ அந்த பெரிய ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணுங்க, கோ ஃபார் அ நியூ ப்ராஜெக்ட். ரைட்டா? புரியுதா உங்களை என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. If you identify anything is a bigger issue, move that into a different project. Okay, and project champion expects too much. For example, நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல வந்து கிளியரா கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க, that's what I told you. இப்போ மேட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு, அண்டர் பெய்டு எல்லாம் அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஒரு ஸ்கோப் வச்சுக்கூடாது. ப்ராஜெக்ட் சாம்பியன் ஐ திங்க் தட் இனிமே அண்டர் பேமெண்ட்டே வராது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல, நான் ஒரு அசம்ஷன் வச்சிருப்பேன். ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் ஷுட் கிளியர்லி மென்ஷன் நான் என்ன பண்ண போறேன், என்ன பண்ண மாட்டேன். பாருங்க, வாட் இஸ் இன்க்ளூடட், வாட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட்ன்றத ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணலன்னா ஐ வில் ஹேவ் சம் அசம்ஷன். அதான் இங்க மீன் பண்றேன். ஓகே, இந்த கீ மேனேஜ்மெண்ட் டூல் எரிக், இந்த இதுதான் நம்ம இப்போ நான் கிரெடென்ஷியலிங் நேத்து போட்டல்ல, டாக்டர் ஜே கேட்டது இதேதான் இல்ல அந்த மாடியூலுக்கு. கரெக்ட், அதான் என்ன பண்றோம் என்ன பண்ண மாட்டோம்ன்றது. கரெக்ட். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்புக்கு வந்து நிறைய டூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் நம்ம. ப்ராசஸ் மேப்பிங், யூ நோ வெரி வெல், ரைட்? ப்ராசஸ் மேப் எப்படி பண்ணணும் தெரியும். பெரிட்டோ சார்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது இந்த பெரிட்டோ சார்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, ஹவு த FMEA ஹெல்ப்ஸ் யூ, த சேம் வே பெரிட்டோ சார்ட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து 10 ப்ராப்ளம் இருக்கு, ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி, என்கிட்ட ஒரு 10 பேர் இருக்கு. எந்த பேர்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம பெரிட்டோ சார்ட் போடுறோம் இல்ல. இந்த பெரிட்டோ சார்ட்ல வாட் எவர் இஸ் டச்சிங் த 80%, till 80% I will concentrate all this problem, right? And இதை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் based on this 80% only you have to start the project. For example, நீங்க போடுற ப்ராஜெக்ட் வந்து it should be lying in this particular area, right? அது கிடையாது நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இம்பார்ட்டன்ட்னா wherever it is touching that 80% you have to concentrate your projects there. இப்போ இந்த 80% தான் your FMEA also going to say that what is your priority listing, அங்கிருந்து எப்படி கொண்டு போறீங்கன்றதை இதுதான் காட்டும். So you have to put a Pareto chart before you start any of the process. And you should think of the SIPOC program. SIPOC ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இல்ல. SIPOC வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வரும். SIPOC is very very powerful one, and your whatever project you are doing, it should be aligned with the voice of the customer. கஸ்டமர் கேட்கறது ஒன்னா இருக்கும், நம்ம போடுற ப்ராஜெக்ட் வேற இருக்கும். that should not deviate. Okay, that need to be fixed. இந்த Pareto chartல there is a two type. One is the fixed percent model and then change in the slope model. இது ஒண்ணுல, இது வந்து நீங்க அதே Pareto chart வந்து இன்னொரு கிராஃப் இருக்கு இல்லையா, Pareto கிராஃப், இது சாரி ஹிஸ்டோகிராம்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஹிஸ்டோகிராம்ல போயிட்டு இது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணீங்கன்னா இது சேஞ்ச் இன்டு இந்த மாடலுக்கு வந்துடும். Okay, which you can assess by viewing the screen itself. Okay, now when I'm office on I'll try to show you when we are in the conference room or somewhere I'll try to build and then show you guys. Okay, you just remember it. I'll show you that. Okay, idhula pathina idan nama pesnadu, this is what they are planning to do. Number of defects and then sum of the defects. Okay, that we are going to calculate the percentage. I try to show you how to calculate the Pareto chart. I think many of you guys know about the Pareto chart, so I am skipping it. If any doubt, I'll take that as a separate one. Boss, அந்த Pareto chart எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ கீழ அந்த number of defects, இல்ல இந்த Pareto chart கொண்டு வர percentage போட்டுங்க. some example I am giving. Okay. So இந்த example base பண்ணி you can build up the Pareto chart னு சொல்ல வந்தேன். Same thing.
ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் ஓகே 6 சிக்மாவோட ப்ராஜெக்ட் மெட்ரிக்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் ஓகே there will be a primary metric, there will be a secondary metric and then consequential metrics அப்படின்னு 3 மெட்ரிக்ஸ் இருக்குதுல. பிரைமரி மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எதை வந்து மேஜரா ஃபோக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட், ரெடியூஸ் டிஃபெக்ட்ஸ், திஸ் வில் பி அவர் பிரைமரி மெட்ரிக்ஸ். ஓகே directly observed, these in the primary metrics வந்து என்னன்னா you can observe it directly, get influenced by that and get changed by that. அதான் primary metrics ன்றது. Secondary metrics ன்றது for example it cannot be measured. For example you fix all your problem, okay customer complaint நீங்க fix பண்ணிட்டீங்க, அதனால customer satisfaction can you measure it? We will not, right? And the secondary metrics, revenue can show you that I fix all my defects, I am increasing my revenue ன்றது that because of your primary metric you are getting the secondary metrics. Because you are solving all your customer complaint, your customer may be satisfied. Okay, consequential metric on the, for example, whatever the project are you're going to do, if it is going to create any negative side effect, that will be called as a consequential metrics. Okay, just to give an impact, what is the type of metrics we may get it from the Six Sigma projects. Okay, இது வந்து இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இது ஏற்கனவே 10th 11th 12th படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ டுக் எனி மேத்ஸ் மேஜர். இல்லைன்னா இது வந்து இந்த சிபிஎம் பர்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கன் சார்ட் வந்து யூஸ்வலாகவே நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ப்ராசஸ் when you are doing any transition of the new project, the gun chart will be very useful. Because the gun chart வந்து எப்படி பேசுனா you list down what all the activity you are going to do and what is the time frame. It may be by date or by week or by month. We will say that for example the first activity will be completed in 2 days. The second activity will also simultaneously start from the same day but it will end in 3 days. அது மாதிரி கொடுக்கறது தான் கன் சார்ட். ஓகே இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் ஐ ஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட் வென் இட் வில் கெட். ஸோ யாராவது இந்த பில்டிங்லாம் புதுசாக வீடு வாங்குறதுக்குலாம் எங்கேயா போயிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் ஓகே அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த இதெல்லாம் வச்சிருப்பான், மாடல் ஹவுஸ்லாம் வச்சிருப்பான்ல போய் பார்க்கறதுக்கு. அந்த மாதிரி இடத்துல போயிருந்தீங்கன்னா அந்த கன் சார்ட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் இஸ் வெரி வெரி டிபெண்டன்ட் ஆன் த கன் சார்ட். எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க, எந்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபவுண்டேஷன் எப்போ போடுவாங்க அதெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. நாங்களாம் வீடு கட்டும்போது நான் ஐ ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் த கன் சார்ட். ஓகே சின்ஸ் மை ஒய்ஃப் இஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் அண்ட் தென் சி இஸ் டிசைனிங், ஐ ஹாவ் எவ்ரி லிபர்ட்டி டு கோ ஹெட் அண்ட் தென் சே தட் இன்னைக்கு சொன்னீங்க ஆனால் ஆரம்பிக்கலீங்க அப்படின்னு குறை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வி ஸ்டார்டட் யூசிங் த கன் சார்ட். பட் வென் யூ ஆர் டூயிங் எனி ஆஃப் த கிளைண்ட் டிரான்சிஷன், கன் சார்ட் வில் பி வெரி எஃபெக்டிவ் and you can track all your access there. Okay, I used it for building my house. Okay, அதே மாதிரி PERT சார்ட்னு ஒன்று இருக்கு, ப்ரோக்ராம் எவாலுவேஷன் அண்ட் தென் ரிவ்யூ டெக்னிக். திஸ் PERT டெக்னிக்னு சொல்லுவோம். அனலைஸ் அண்ட் ரெப்ரசென்ட் ஆல் த டாஸ்க். நீங்கள் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இல்லை ஜென்ரலாகவே என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறீங்கன்றதை லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகும், அந்த வாட் இஸ் அ பிரைம் கோல் டு ஃபைண்ட் த மினிமம் ஓவரால் டைம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பேசுகிறோம். இது கண்ணு கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கும். ஐ வில் கோ ஃபார் அ எக்ஸாம்பிள் ஹியர். Okay, so listen properly. I am starting here. I have multiple activity. Activity 1, activity 2, activity 3, activity 4, and then activity 5. Then I can go to the finish. For example, you think of any of the project. Okay, இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க finish பண்ணோம். எனக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஒன்னு I will go 1, 3, 4 and then I can finish it off. I need not come for 2 and 5. என்னால் முடிக்க முடியும், அப்படி ஒரு வழி இருக்கு. ரெண்டாவது ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஐ மே கோ டைரக்ட்லி டு 2 and then I'll go to 3 and then 4 and then finish. அப்படியும் பண்ண முடியும். இன்னொரு ஆக்டிவ் வந்து I'll go to start, I'll go to activity 2, activity 5 and then I can finish it off. இது மாதிரி 3 வழி இருக்கு. ஒன்னு I'll go in this order or I'll go this order or I'll go this order. ஸோ 3 வழியா முடிக்கலாம். இது எதை கோரிலேட் பண்ண முடியுதா? இதை ஃபிஷ் போன் டயகிராம். இது ஃபிஷ் போனே கிடையாது, அடி விழும். அதே டைப் இருக்கு. சனிக்கிழமை ஃபிஷ் சாப்பிட்டு வந்திருக்கீங்களா? இல்ல. சரி, நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சார்ஜ் வருது நமக்கு. ஓகே, இப்போ சார்ஜ் இங்க என்கிட்ட வந்துருது. ஐ எம் கோயிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டேக் எஸ்எஃப்டிபின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இங்க எஸ்எஃப்டிபிக்குள்ள போறேன். எஸ்எஃப்டிபிக்குள்ள போயிட்டு ஐ வில் டவுன்லோட் இட் and then I will enter the charge and then I will release to the insurance or the clearing house. இப்போ திருப்பி அதே இது எனக்கு வந்து இது கிடையாது, எஸ்எஃப்டிபி கிடையாது. டைரக்ட்லி ஐ எம் கெட்டிங் ஃப்ரம் த சாஃப்ட்வேர் இட் செல்ஃப். ஓகே, அங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ வில் சென்ட் இட் டு கிளியரிங் ஹவுஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப்.
Okay. For example, the third activity, for example, we will take this as a coding. Activity 3 on the coding. I'm getting directly from the client or from the software. I'm sending to coding. Coding to billing with the review, then they are finishing it. Okay. In the activity, last activity, I'm getting directly from the software or from the client. There is no coding activity required. I'll send it to the billing and then I'm finishing it. So roughly I'm saying, okay, உங்களோட total product activities வந்து பிரிச்சு போட்டீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து interconnected, which is not interconnected இந்த arrowல வந்து நான் காட்ட ட்ரை பண்றேன். Okay, any question? Now you can understand, right, what we are trying to do. Okay, இதுல என்ன பண்றோம்னா we have to identify critical path method அப்படிங்கிறது very very powerful one. Critical pathனா என்னன்னா எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. லுக் ஃபார் த லாங்கஸ்ட் பாத், ஓகே, விச் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் வாட் இஸ் கிரிட்டிக்கல். அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ண விடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ என்னன்னா இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆக்டிவிட்டி 1 and then I am going to 3 and then I am going to 4 and then I am finishing. இப்போ டேட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு எனக்கு 3 நாள் ஆகுது, செகண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு 7 நாள் ஆகுது, மூணாவது அந்த நாலாவது ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து எனக்கு 2 நாள் ஆகுது. ஸோ இப்போ எத்தனை நாள் ஆகுது? 3 + 7 + 2 எனக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சு? 12 days ஆயிடுச்சு இங்கே. தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வே. ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஸ்டார்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி 2, தென் ஐ வில் கோ டு ஹியர் 3 and then 4 and then I will finish. ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுது? 5 நாள் ஆகுது இல்லையா? 5 and then I will go here which is taking 7 and then I'll go here, it is taking 2 days. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து அந்த வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் ஓட கம்பேர் பண்ணலாமா? வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் ஓட பண்ணலாம் கண்டிப்பா. வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் தேவையில்லாத process எடுத்துட்டு அது பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி பண்றோம். வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் ஓட தான் இது கம்பேர் பண்ணனும். நீங்க அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி 5 5 + 7 12 12 + 2 14 days, right? We'll go to the third order. I am starting here 2 5 and then finishing it. 2 க்கு வந்து 5 days, 5 க்கு வந்து 4 days, it is taking 9 days. So இருக்கல எது longest is 14. So critical problem என்னன்னா நீங்க இப்படி போறது வந்து very longest process. 5 7 2 இப்படி வரது, அதாவது 2 3 4 and then finish is a very lengthy process. That is your critical path. ஸோ இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? நம்ம எங்க வந்து நம்ம லேக் டைம் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும், கரெக்டுங்களா? அந்த 14 is your problem. How we can improve on அப்படிங்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ இது புரியுது இல்ல? ஏதாவது டவுட் சிபிஎம்ல? இல்ல பஸ். சிபிஎம் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் யுவர் ப்ராசஸ், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் யுவர் சிபிஎம், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் கிரிட்டிகாலிட்டி and then what is your short term to reach the goal. Okay, if எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம்ல பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது, but you can add some process in the short term to reduce your time. Okay, whenever they are asking ஒரு இது மட்டும் என்ன சேர்த்து நம்ம கம்பேர் பண்ணனும்னா வந்து டாட், சரிங்களா? within the turnaround timeல நம்ம எத்தனை ஸ்டெப் பண்றோம், இதுதான் நமக்கு அலோவ் டாட். ஆனா நம்ம இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் இவ்வளவு ப்ராசஸ் பண்றோம், அதுல அதை எப்படி குறைக்கணும், அதான் குறைக்கணும். இப்போ இந்த லாங்கஸ்ட் டைம் எதுக்கு வைக்கிறோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே தான். இப்போ நீங்க டேட் பேசுறீங்க பாருங்க. இப்போ வந்து டேட் வந்து எனக்கு 2 நாள்ல வந்து சார்ஜ் வெளியே போகணுங்கிறது என்னோட டேட். ஆனா அந்த 2 நாள் டேட்டுக்குள்ள ஐ ஹவ் லாங்கர் லெங்தியர் ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 572, ரைட்டுங்களா? 572ன்னு ஒரு நீங்க வந்து ப்ராசஸ் நிறைய வச்சிருந்தீங்கன்னா, can now see your screen. எல்லாம் ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதுல்ல? Yes, sir. It's coming a pop-up. Now only participants can see the screen. Okay, fine. இப்போ அந்த மாதிரி lengthy processல வந்து என்னன்னா, you have to put more concentration on. ஏன்னு சொல்றேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you know very well it is very critical for you to complete within 14 days, ரைட்டுங்களா? இப்போ நம்ம இதே எடுத்துக்கலாம், இந்த டேஸ் மாடலே எடுத்துக்கலாம். 14 days ஆகுது ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாத்ல போறதுக்கு. 5 7 2 and then finish. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 7 நாள் எடுக்க வேண்டிய ப்ராசஸை அந்த வர்ற யூசர் வந்து லீவ்ல போயிட்டான்னு வச்சுங்க, 7க்கு பதிலா இங்க 1 நாள் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் யுவர் டாட், ரைட்டுங்களா? இப்போ நம்ம இந்த மெத்தட்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், கிளைண்ட் கிட்ட 14 days ஆகுன்றத நம்ம கமிட் பண்ணியிருப்போம். ஆனா இந்த 14 daysல 9 or 12 இஸ் நாட் மை ரிஸ்க். வென் ஐ ஹாவ் த 14 days as my டாட், இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்டிவிட்டி 5க்கு பதிலா 1 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா திஸ் 7ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் எக்ஸ்டெண்ட் டு த 8 days because after this only it's going to take care, right? இப்போ இந்த இடத்துல இந்த யூசர் வந்து லீவ்னு வச்சுருந்தாங்க, இங்க வந்து ஏற்கனவே 6 நாள் ஆச்சு, இங்க ஏற்கனவே ஒரு 8 நாள் ஆயிடுச்சு, 6 + 8 இங்கே 14 ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ வில் ரீச் யுவர் டாட்,
ரைட்டுங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் டு பி மோர் கேர்ஃபுல் ஆன் யுவர் லாங்கஸ்ட் பாத் அண்ட் மேக் ஷுர் தட் நத்திங் இஸ் மிஸ்ட் அவுட். நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரிலே ரேஸ் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு குச்சி கொடுக்குறோம்னா லேட்டாக கொடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு, கடைசி வரைக்கும் நம்ம லேட்டாக தான் போவோம், ரைட்டா? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் யூ புட் யுவர் ஆல் எஃபர்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 5 days, if you are able to close this in 3 days, then you have a buffer of 2 days here. இங்க டிலே ஆனாலும் பிரச்சனை இருக்காது. பட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நீட் டு பி வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் வெரி டைம் எஃபிஷியன்ட்லி யூட்டிலைஸ்ட். புரியுதுல உங்களுக்கு? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, 12. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் வித் 372. இப்போ இங்க வந்து இதை நீங்க கான்சிடர் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ஏர்லியர் ஆர் இஃப் யூ டூ இட் ஏர்லியர் ஹியர், தென் இட் வில் பி ஈஸி டு ரீச். அந்த சிபிஎம்ன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, நீங்க போயிட்டு உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து இது மாதிரி போட்டுட்டு ஓகே விச் இஸ் டேக்கிங் லாங்கர் டைம்னு போட்டிங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ வேர் யூ ஹாவ் டு புட் மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன். ஸோ இது will give a very very clear clarity what is very important. Okay, that is one. And the time study பண்றோம் இல்லையா? Usually when we start anything, we'll do a time study. And the time study பண்ணும்போது there is a different method. See how you need to do a time study. Pessimistic time அப்படின்னா maximum possible time it would require, that is called about your 14 days. And probable time, best estimate time required to every time it is expected. Your 12 may be your pessimistic probable time. Okay, optimistic time is the minimum time. 9 is your optimistic time. பட் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து 14 daysல முடிஞ்சிருமா, இல்லை 9 daysல முடிஞ்சிருமா, 12 daysல முடிஞ்சிருமானா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், ஓகே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபைட் உங்களுக்கு வந்து என்ன டைம்ல வந்து முடியுன்றது நீங்க ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா ஐ மே ஃபைனலைஸ் இட், ஐ வில் டூ பை 12 days. ஆனா நீங்க 12ன்றது அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா? பண்ண மாட்டீங்க, ரைட்? யூ நீட் சம் பஃபர் டைம். ஸோ யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் மே பி த பெஸ்ட் எஸ்டிமேட் டைம் டு கிவ் அ ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு ஒரு 14 days வேணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதுக்கு. ஈவன் தோ யூ நோ வெரி வெல் 12 days you can complete, you may take additional time. That's called your expected time. இந்த expected time most of the time என்ன ஆகும்னா we will do it by assumption. Okay, so here is a formula where you can do it in the scientific way. So how you have to calculate the expected time? First one is optimistic time. What is optimistic time? Minimum time it would be required. For example, here the minimum time is 9, right? -6. Why I am putting 6 here? Okay, it's either tappanirga. Okay, I think where example nenigra. So here you have to take the 9 here as optimistic time. 4 into probable time. Probable time is 12. Okay, 4 into 12. Okay, plus pessimistic time is very shorter time, which is what time you are expecting. For example, 9 days of pessimistic time, now you take the pessimistic time and divide everything by 6. Okay, that will give you the exact time when it can be completed. And the example in the where I didn't compare with this, that's what the difference is. See, when you have expected time, okay, you identify what is the optimistic time. Optimistic time is the minimum of this time based on your CPM. Second one, take a probable time. Probable time என்ன பேசியிருக்கோம்? Best estimated time required, everything is expected. That is your second one, which is 12. And then pessimistic time is nothing but so maximum possible time to complete this requirement, which is 14 days. So எல்லாத்தையும் ஃபார்முலால போட்டு divide by 6, it will give the exact expected time. இது practice பண்ணி பாருங்க. If any doubt, we'll come again. So any question? I have one doubt. Yes. So why we are dividing especially by 6? Wonderful. அது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. I have only the assumption I can tell you. இல்ல அது 9க்கு பதிலா அங்க 6 போட்டுருக்காங்க மினிமம். இல்ல சார், அது எனக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம கீழ மந்த் லைக் வீக்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுனால 6 days working days அந்த மாதிரி நான் நினைச்சேன். அப்படி இல்ல, அது ஆக்சுவலா அதுல நான் அசம்ப்ஷன் பண்றது கூட தப்பா இருக்கலாம். மேபி see for example, it is 4, it is 1, it is 1. That's what they are dividing by 6 ன்னு நான் அஸ்யூம் பண்றேன். டேஸும் கூட அஸ்யூம் பண்ணேன், பட் தட்ஸ் நாட் கமிங் கரெக்ட்லி. நானும் இந்த வாரம் ஃபுல்லா மண்டையோட பார்த்துட்டு எனக்கு தெரியல ஏன் 6 ஆல் டிவைட் பண்றாங்கன்னு. எல்லாத்தையுமே 6 ஆல் தான் டிவைட் பண்றாங்க. இல்ல அது கரெக்ட் தான். 10 வீக் தான் போட்டுருக்கு. 64/6 பாத்தீங்கன்னா 10 பாயிண்ட் சம்திங் தான் வருது இல்லையா? இல்ல வருது. இங்கேயே 6ல டிவைட் பண்றோம். ஓகே, வீக்ல வேற எந்த கால்குலேஷன் பண்ணாலும் 6ல டிவைட் பண்றாங்க. நான் 2-3 எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தேன். எனக்கு இது ஏன் 6ல டிவைட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. நான் என்ன திங்க் பண்றேன்னா ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் 1, இங்க 4ஆல மல்டிப்ளை பண்றனால 5, இன்னொரு பெசிமிக்ஸ் டைம் ஆட் பண்றனால 6. 6க்கு வந்து அங்க 9க்கு பதிலா 6 போட்டுருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல. இங்க இந்த 6
மேல இருக்கு 6. ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் வந்து நான் 9 எடுத்து நான் இந்த சாம்பிள் வச்சு பண்ணிருக்கேன்னு நினைச்சேன், பட் இது வேற ஏதோ சாம்பிள் வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கால்குலேஷன் நீங்க போடணும்னா 9 இங்க வரணும். 9 பேசிக்கலி இது வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேட்டட் டைம் கொடுக்கிறதுக்கான கால்குலேஷன். அந்த டாட் கொடுக்கறதுக்கான கால்குலேஷன். டாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டைம். நீங்க வந்து அஸ்யூம் பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் டூ இட் இன் த ஆப்டிமிஸ்டிக் வே. கரெக்டா வந்து சயின்டிஃபிக்கா நீங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டாட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யூ கோ வித் த விஎஸ்எம். விஎஸ்எம் போட்டுட்டு விஎஸ்எம்ல எந்த விஎஸ்எம்லாம் இன்டர்ரிலேட்டட்ன்றதை கனெக்ட் பண்ணிங்க. இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு விஎஸ்எம்க்கும் வாட் இஸ் த டைம் ரெக்வயர்ட் பேஸ் ஆன் யுவர் டைம் ஸ்டடி இதை ஆட் பண்ணிங்க. ஆட் பண்ணிட்டு யூ கம் வித் யுவர் பெசிமிஸ்டிக் டைம், ப்ராபபிள் டைம், ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம். இது மூணையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ கோ ஃபார் த எஸ்டிமேட்டட் டைம். இதுல வந்து அந்த பாத்தீங்கன்னா ஓகே டைரக்டாவே 6 தான் போட்டுருக்கல. 6 தான். மீதி எல்லாத்துக்கும் வேர்ட் போட்டுருக்கு. எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஈக்குவல் டு ஆப்டிமஸ் + 4 * ப்ராபபிள் டைம் டிவைடட் பை 6. அந்த 6 என்னன்றல இதுதான். அப்ப 6 வர்க்கிங் டேஸ் இந்தியால வச்சு அப்படிதான் பண்ணிருக்கோம். இல்ல வீக் மட்டும் இல்ல, நான் மந்த்துக்குமே பார்த்தேன். இன்னும் 2-3 கால்குலேஷன் மந்த் இந்த டைம் வந்து அதுலயுமே 6 ஆல தான் டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. அது என்ன தெரியல. இல்ல ஃபார்முலா படி பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்டிமிக் டைம் தான் இதுதான் வருது. அது ஆவரேஜ் அந்த மினிமம் இது வந்து 6 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 6 தான் போட்டு டிவைட் பண்றாங்க. நான் வேணா பாக்குறேன். நான் 2-3 பேர்ட்ட கேட்டேன், எனக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் கிடைக்கல. I'll clarify once I get the update. Okay. Fine. The project documentation, it's very clear. என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம்? இல்ல வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? I'm moving ahead. Next month, next time la if any new project comes, I need a Gantt chart. Okay, since we covered the Gantt chart. Sure boss. இதான் புடிக்கணும். ஓகே, அது மாதிரி யாராவது வந்து Gantt chart வந்து பாத்தீங்கன்னா அத நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் போடலாம் இந்த மாதிரி. ஆனா ஏதாவது பெண்டிங் வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்ம சைட் பெண்டிங்னா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். கிளையன்ட் சைட் பெண்டிங்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட வேண்டியது Gantt chart. இது வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் பிகாஸ் வேற கலர் கொடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாரால எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே ஓகே, யாராவது வீடு கட்ட போறீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் Gantt chart, which will give a clear cut picture.